అమెరికా న్యూజెర్సీలో కాంగ్రెస్ మిత్రపక్షాల విజయంతో సంబరాలు చేసుకున్నారు. గ్రాండ్ బల్రూమ్లోని రాయల్ ఆల్బర్ట్ ప్యాలెస్లో బుధవారం రోజున సాయంత్రం 6:30 నిర్వహించిన ఇండియన్ ఓవర్సీస్ కాంగ్రెస్ ఆఫ్ యూఎస్ఏతో కలిసి న్యూజెర్సీ శాఖతో పాటు అన్ని శాఖలు నిర్వహించిన సంబరాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు, ఇండియా కూటమి మద్దతుదారులు పాల్గొన్నారు. 2019 కంటే ఈసారి 2024లో పార్టీకి 47 సీట్లు పెరగడంపై ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ఈ సంబరాలకు ఇండియా నుంచి ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. పార్టీ పెద్దలతో పాటు అమెరికాలోని కాంగ్రెస్ పార్టీకి మద్దతిచ్చేవారు పాల్గొన్నారు. ప్రముఖులు మాట్లాడుతూ కాంగ్రెస్ పార్టీని లేకుండా చేయడం ఎవరితరం కాదన్నారు. పార్టీ పుట్టినప్పుడు ఇప్పుడున్న ఇతర పార్టీ నాయకులు పుట్టలేదన్నారు. ఏదో ఒకసారి వెనకడిగేసినంత మాత్రాన ఊరికే వెనక ఉండిపోతామండం సరికాదని, అందుకు ఇప్పటి ఫలితాలే నిదర్శనమన్నారు. గతంలో 47 సీట్లున్న కాంగ్రెస్ ఇప్పుడు 99కి చేరిందని, వచ్చే ఎన్నికల్లో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడం ఖాయమని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో లైవ్ ఇండియన్ మ్యూజిక్ తో పాటు డిన్నర్, డాన్స్ నిర్వహించారు. రాహుల్ గాంధీ పుట్టినరోజు సందర్భంగా కేక్ కట్ చేశారు. ఇందులో ఇండియా నుంచి శ్యామ్ పిట్రోడా, మల్లికార్జున్ ఖర్గే, రాహుల్ గాంధీ, మహేంద్ర సింగ్ గిల్జన్, ప్రదీప్ శ్యామ్లతో పాటు హాష్కేర్ ఠాకూర్, ప్రదీప్ కొఠారి, రామ్ గాడుల, గుర్మిత్ సింగ్ గిల్, రాజేశ్వర్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు. వీరితో పాటు ముఖేష్, ముసిమి, రాజ్, అర్జుమన్ జువేరియా, దీపక్ వల్సోదా కూడా పాల్గొన్నారు. Hi, this is Dr. Shokmar Anand from JSW and Jai Swaraja Worldwide TV for Congress winning here in New Jersey Edison. Peter Kothari is there for the IOC Indian Congress न्यू जर्सी चैप्टर 1 डे पहले लोग ऑर्गेनाइज़ किए. बहुत सारा लोग आ गए यहाँ पे जो भी कांग्रेस सपोर्टर्स है, कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे हैं. नमस्ते पीटर जी, आप किस सिलसिले में अभी आईओसी और ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, हमारा दर्शकों के लिए एक बार बता देना. Definitely. First of all, on behalf of Indian Overseas Congress and New Jersey chapter and all the other chapters, I am so grateful to your channel for covering this event. Thank you. Today our president has asked for all the different chapters and a different part of America to celebrate Rahul Gandhi's birthday and the recent victory, parliamentary election victory of Indian National Congress as well as the India alliances. So we are here to celebrate today's victory, and all the people who follow secular ideology and believing in Indian National Congress ideology are here to celebrate this recent victory in Parliament. And we all believe strongly that strong opposition is required in India to work and function the democracy properly. Last 10 years is a horrible years for India, and all lies and poisonous communal hatreds has been spread without any limitation by the head of the state, our PM, as well as the whole party. And we as the congressmen here strongly believe India is a secular democracy, and Mahatma Gandhi and Sardar Patel, Jawaharlal Nehru and many leaders of India fought for the secular democracy and give us a precious democracy, and we should not allow a communal party to spread hatred against anybody. A smallest minority also have a same right as a majority of the Indian people, and what is going on for last 10 years is very horrible, and they have no contribution in the freedom of India, and we strongly condemn whatever they did for last 10 years. Okay, after taking Modi ji 10 years, Modi graph is coming down. So this year majorly, like UP and Maharashtra, the Congress party, they gained a lot. So this time, like Rajiv Gandhi will be strong opposition. Do you believe that? I and all the congressmen this part of the world looking forward for Rahul Gandhi to be a prime minister. He is a strong man under the worst condition of weather. 800 kilometers he walked south, north, west, east, and unite the people of India. And whatever the money of Adani and Ambani was spent to malign is identity or Gandhi and Nehru family, that was very bad and very uncalled for it. They should remember what sacrifice they have done.
the ultimate sacrifice of our two prime ministers' lives is very important, and people like Prime Minister Modi and Amit Shah are doing the wrong things in India. I understand with money and the communal hatred, India cannot go worldwide anywhere. So we strongly believe in it that India should be a secular democracy like America, and we are not going to allow or tolerate any kind of changes in Indian constitution. थैंक यू पीटर कोठारी जी। नमस्कार जी। आपका नाम और पोजीशन। कांग्रेस प्रेसिडेंट बर्थडे और विक्ट्री सेलिब्रेशंस कर रहे, क्या हमारे दर्शकों के लिए क्या बोलना चाहते हैं कांग्रेस के बारे में? I wish namaskar, sat sri akal, salam alaikum, and amen to all the viewers. The victory of the Congress and Alliance is a sign of democracy is still alive in India. The way Modi and his team has rolled India into a primitive country, and Modi behaving like a king of India, that was in very bad taste, and that was noted around the world. And Modi was creating problems for the non-resident Indians who are settled in Europe or USA or Canada. And Modi being a dictatorial element, he has killed the human rights of Indians, he has killed the courts, he has killed the law enforcement agencies, and he is using these agencies for his personal benefit. And on top of that, during Modi's regime in Gujarat, Adani, who was into polymers only, he became the richest person of Gujarat just because Modi was giving him favors, and they have looted the Gujarat state tremendously, and all those things should be put in open. And we are hoping that the next result, next parliamentary election will bring a sea change, and BJP and people like Modi will be wiped out totally from India. Thank you. A lot of Congress supporters here, seniors, and nice to meet you, sir. Tell your name and position. How you celebrate, your Congress president Rahul Gandhi, and on the eve of victory, as you feel like compared to last session, last 5 years, Congress got a lot of seats in UP and Maharashtra. That's a good sign for the Congress, and the Modi graph is getting down. So what you feel, what you tell about the Rahul Gandhi? Good evening. My name is Anil Patel. I'm Indian Overseas Congress New Jersey Chapter's Vice President. First of all, let me congratulate the people of India who supported the Congress from day one. They realized that last 10 years was abomination of what the government was. They were government for very few people. The people gave the message to the BJP that they will not take this bait anymore. Congress party and Rahul ji work very hard. Last 3-4 years you have seen him with the people. The Congress philosophy is to work for the people, not for very few millionaires and billionaires. So we worked on that very hard. We raised all the issues that common people had, and it resonated with the people that this is the real party that will do something for the India. India, as you remember, India's progress started when Manmohan Singh and before Rajiv ji started this whole freedom, free economy to bring the overseas investment in India. Right now, last 10 years, Modi have reaped, we saw it, now he's eating the fruits out of it and selling every institution we made big,
he's selling and cashing it. So we need to change that. People of India started doing that with all the mighty, all the money, all the government machineries, all the medias. I tell you, media was part of it. They did not realize that this is the fascist government. We have to change it. The common people of India realized that, and they gave a big message. Let me declare this today. Brand Modi is dead. No more. They tried to use the Ram temple to wipe up people. It did not work. People wanted to hear about real issues. The Mogwari, the education, the unemployment. This is where the real issues were, and Rahul Gandhi ji elaborated that with the people. So we are celebrating the democracy that Indian people had showed that what real democracy is all about, that people power. And that's what we are celebrating, that people power. Believe me or not, this government is working with the two different ideologies, parties, the JDU and TDP. You will see it within a year or so. They will remove their support, because then they will realize that these people, BJP is not a party that works with the other party. They are authoritarian. So the government will fall, and you will see it that right-minded people will come to the government and bring India to the next century. Thank you very much. Thank you, sir, for your strong beliefs on Congress, and your analysis is very good. Thank you very much. Appreciate it. I would really like to thank JSW TV for giving us this opportunity and bring our message to the masses out here in NRI community, because they are a little blinded. So thank you, media, that you are standing up for the democracy and supporting us and bringing our message. So JSTV, thank you very much. థ్యాంక్ యూ సార్. నమస్కారం అండి, నా పేరు డాక్టర్ శివకుమార్ ఆనంద్, జై స్వరాజ్య వరల్డ్ వైడ్ టీవీ గ్లోబల్ డైరెక్టర్ అండి. ఇక్కడ మనకి రాహుల్ గాంధీ బర్త్డే సందర్భంగా ఇక్కడ న్యూజెర్సీ ఎడిసన్లో రాయల్ ఆల్బర్ట్ ప్యాలెస్లో మన ఐఓసి ఇండియన్ ఓవర్సీస్ కాంగ్రెస్ న్యూజెర్సీ చాప్టరు ప్లస్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ తరఫున కూడా చాలామంది ఎన్ఆర్ఐస్ ఉన్నారు, సింపథైజర్స్. కానీ కాంగ్రెస్ నుంచి మొట్టమొదటి నుంచి కూడా కాంగ్రెస్ తరఫున బలంగా వినిపించే మన చాలా మటుకు చాలా సీనియర్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ. ఇప్పుడు మనతో పాటు రాజేశ్వర గంగసాని గారు ఉన్నారు. తను చాలా మన తెలుగు ఆర్గనైజేషన్స్ వెల్ నోన్ పర్సన్, అందరికి బాగా తెలుసు. ప్లస్ కాంగ్రెస్ వాది, మొట్టమొదటి నుంచి కూడా కాంగ్రెస్ వాళ్ళందరికీ చాలా సపోర్టివ్గా ఉంటారు. నమస్కారం అండి రాజేశ్వర్ గారు. మీరు ఇక్కడ ఈరోజు రాహుల్ గాంధీ బర్త్డే సందర్భంగా ప్లస్ విక్టరీ సందర్భంగా ఒక వన్ డేలోనే అంత ఆర్గనైజ్ చేసి బ్రహ్మాండంగా చాలామంది వచ్చారు. ఈరోజు సక్సెస్ఫుల్గా కేక్ అది కట్ చేసి చేశారు. ఒకటేంటంటే ఇప్పుడు గత 2 టర్మ్స్లో కూడా మోదీ హవా, అంటే మోదీ ఫుల్ మెజారిటీలో ఉన్నారు. ఈసారి అసలు తను ఓన్ బీజేపీ తరఫున గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేయలేకపోయారు, అంటే గ్రాఫ్ పడిపోతుంది. అట్లాగే కాంగ్రెస్ కూడా పైకి వస్తుంది, ఎప్పుడూ లేని విధంగా మళ్ళీ నిలదొక్కుని రాహుల్ గాంధీ పాదయాత్ర అనుకోండి, రాహుల్ గాంధీ తనతో పాటు నడిచే కాంగ్రెస్ వాళ్ళందరూ ఏకమైపోయి మళ్ళీ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ తీసుకురావడానికి చాలా కృషి చేస్తున్నారు. అట్లాగే తెలంగాణలో కూడా ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్ ఉంది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టర్మ్లో డెఫినెట్గా కాంగ్రెస్ వస్తుంది అనుకుంటున్నారా? ఇంకొకటి, ఈసారి అంటే ఆపోజిషన్ పార్టీ రాహుల్ గాంధీ స్ట్రాంగ్ వాయిస్ వినిపించాలని అనుకుంటున్నారు. మీరు దాన్ని ఏ రకంగా విశ్లేషిస్తారు? ముఖ్యంగా ఈరోజు రాహుల్ గాంధీ జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. ఇక్కడ ఆయన బర్త్డే. ఈరోజు మేము విక్టరీ సెలబ్రేషన్ ఎందుకు చేస్తున్నామంటే, దిస్ విక్టరీ సెలబ్రేషన్ బికాస్ ఆఫ్ పూర్ పీపుల్, మైనారిటీస్ అండ్ ఎస్సీ, ఎస్టీస్ అండ్ ఓబీసీస్, వాళ్ళ సెలబ్రేషన్ ఇది. బికాస్ ఆఫ్ దెమ్ రాహుల్ గాంధీ ఈ 100 మెజార్టీకి వచ్చారు. ఎందుకంటే మన మోడీ గారు రాహుల్ గాంధీ ఏజ్ కంటే తక్కువ వస్తుందని చెప్పారు. మోడీ గారు ఏం మాట్లాడారు,
ఆయన మాట్లాడింది ఒక ప్రోగ్రెస్ గురించి కాదు, తను చేసిన వాటి గురించి మాట్లాడలేదు. మంగళసూత్రం, మచిలీ, ముస్లిం లేకపోతే మొఘల్ అవి తప్ప ఇప్పుడు బర్రెలు ఇస్తే బర్రెలు ఇసుకపోతున్నారని అవన్నీ ఫాల్స్ ప్రోపగండా మీద పోయాడు. అదే దెబ్బ కొట్టింది మోడీని. రాహుల్ గాంధీ చాలా ఆనెస్టీగా సిన్సియర్గా చెప్పాడు దేశ పరిస్థితి ఏందని. యువకులు చాలామంది రాహుల్ గాంధీ సపోర్ట్ ఇస్తారు. ఇప్పుడు మొన్న యూపీలో సర్వే చేస్తే మొత్తం 18 to 45 యూత్ వాళ్ళందరూ రాహుల్ గాంధీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ కావాలని చూస్తున్నారు. ఎందుకంటే మోడీ ఏజ్ అయిపోయింది, ఆల్రెడీ మోడీ ఫ్యాక్టరీ ఇస్ గాన్. ఎందుకంటే మొన్న ఎలక్షన్లో మోడీ గ్యారంటీ ఇస్ లాస్ట్. ఎందుకంటే లాస్ట్ టైం వాజ్పేయి గవర్నమెంట్లో ఇండియా షైనింగ్ అని చెప్పి వాజ్పేయి పోయాడు. ఇప్పుడు మోడీ గ్యారంటీ అని చెప్పి మోడీ పోయిండు. ఎందుకంటే ఇంత తక్కువ మెజార్టీ ఇంతవరకు వాజ్పేయి నుంచి మొదలుపెట్టి మొన్న మోడీ వరకు ఇంత తక్కువ మెజార్టీ ఎప్పుడు లేదు ఈవెన్ ఇండియా ద్వారా. ఇది ప్రభుత్వం ఎన్ని రోజులు ఉంటుందో కష్టం. ఎందుకంటే జనాలను పీడించిండు. అసలు వాళ్ళ మీద గన్ను పెట్టి ఈడీ పెట్టేసి డబ్బులు వసూలు చేసుకొని అసలు కొన్ని అయితే కంపెనీలు మొత్తం ఎలక్ట్రోల్ బాండ్ ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ కరప్షన్ ఇన్ ద వరల్డ్ అని చెప్పి పరకాల ప్రభాకర్ చెప్పాడు. బిగ్గెస్ట్ కరప్షన్. కాంగ్రెస్ పార్టీ బ్యాంక్ అకౌంట్ క్లోజ్ చేశారు, కాంగ్రెస్ పార్టీ సపోర్టర్లను అరెస్ట్ చేశారు. అయినా కానీ ప్రజలు తిరిగి చెప్పారు 2029 రాహుల్ గాంధీ ప్రైమ్ మినిస్టర్. అసలు ఈ 5 years అసలు ఎలా నడుస్తుంది గవర్నమెంట్ మాకు తెలుసు. ఎందుకంటే ఈ 5 years రాహుల్ గాంధీ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్. వీఆర్ ఆల్ రిక్వెస్టింగ్ హీ విల్ బి టేక్ లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్. హీ ఈజ్ అ యూత్ ఫేస్. హీ విల్ బి ద రిప్రజెంట్ నెక్స్ట్ ఇండియా. థ్యాంక్ యూ అండి. మీ మంచి అనాలిసిస్ మా వీక్షకులకి తెలిపినందుకు థ్యాంక్ యూ అండ్ గుడ్ లక్ ఫర్ కాంగ్రెస్. రాజేష్ చాలా సంవత్సరాలు బట్టి ఇప్పుడు మన జయస్వరాజ్య టీవీలో కూడా చాలాసార్లు డిబేట్లో కానీ ఏ ఫంక్షన్ జరిగినా మనతో పాటు ఉంటారు. తను స్ట్రాంగ్ వాయిస్ వినిపిస్తారు. నమస్కారం అండి రాజేష్ గారు. మీ వాయిస్ అంటే ఈరోజు జరిగిన సందర్భంగా కాంగ్రెస్కి ఎలా సపోర్టు ఎలా ఉండబోతోంది ఈసారి కాంగ్రెస్ ఇండియాలో? అంటే ముఖ్యంగా ఈరోజు న్యూజెర్సీ, న్యూయార్క్ ఈ ట్రై స్టేట్ ఏరియా నుంచి మా కాంగ్రెస్ అభిమానులు, కాంగ్రెస్ ఫాలోవర్స్ అందరూ రాహుల్ గాంధీ గారి బర్త్డేతో పాటు రీసెంట్ 2024 ఎలక్షన్స్ ఒక జనాల ఎలక్షన్స్ మ్యాండేట్ని మేము అందరూ యాక్సెప్ట్ చేస్తూ అదేవిధంగా విక్టరీ అంటే కాంగ్రెస్ ఏ విధమైతే 10 years నుంచి మోదీ నిరంకుశత్వ పాలన ఏకఛత్రాధిపత్యం టైప్లో ఒక రాజు ఎలాగైతే మోనోపాలీలోని శాసిస్తాడో ఆ విధంగా అనుకున్న అతని కొమ్ములు విరిచి జనాలు మంచి తీర్పునిచ్చారు. యాక్చువల్గా ఈ 2024లోనే మోదీని వెనక్కి పంపిస్తారు, మోదీ షా ఇద్దరి యొక్క జోడీని అనుకున్నాం కాస్తే. బట్ రాహుల్ గాంధీ గారు, ప్రియాంక గాంధీ గారు, అదేవిధంగా మా యొక్క నేషనల్ లీడర్షిప్ ఖర్గే గారు, అదేవిధంగా మా ఇండియన్ ఓవర్సీస్ కాంగ్రెస్ నుంచి ఇక్కడ నుంచి మా నాయకులందరూ రాజేశ్వర్ రెడ్డి గారు కానీ, ప్రదీప్ సామాల గారు కానీ, మొత్తం తెలంగాణ చాప్టర్, ఆంధ్ర చాప్టర్, ఆ చాప్టర్తో పాటు ఓవరాల్ నేషనల్ ఐఓసీ చాప్టర్ నుంచి అందరూ ఇండియాలో వెళ్ళి మ్యాక్సిమం మా యొక్క వాయిస్ వినిపించి జనాల్లోనే ఎంత చైతన్యం చేయాలో చేసాం. ఆ విధంగానే ఈ రిజల్ట్స్ మంచి రిజల్ట్స్ వచ్చాయి. దో వి యాంటిసిపేటెడ్ విక్టరీ బట్ దిస్ ఏ గుడ్ రిజల్ట్స్. కాస్త ఏంటంటే మోదీ కానీ, బీజేపీ కానీ, ఆర్ఎస్ఎస్ కానీ గుర్తించవలసింది ఏంటంటే ఇండియా అనేది ఒక మహాసముద్రంలో ఎలా అయితే అనేక నదులు, అనేక చెరువులు, అనేక యొక్క వాటర్ మిక్స్ అయ్యి ఉంటుందో అదేవిధంగా ఇండియా అనేది యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ, అనేక మతాలు, అనేక కులాలు, అనేక ప్రాంతాల కలయిక. యూ కాంట్ సపరేట్ ఒక మెజారిటీని ఒక హిందుత్వ అనే ఎజెండా పెట్టుకొని మిగతా వర్గాల్ని అటువైపు మైనారిటీస్ని కానీ, ఎస్సీ ఎస్టీ ఆదివాసీ కమ్యూనిటీస్ని కానీ అందరినీ ఇది చేస్తూ ఓన్లీ హిందుత్వ ఎజెండాతోని మొనోపలీగా అటువైపు మన అంబానీ, అదానీలకి మొత్తం దేశాన్ని యొక్క సంపద అంతా దోచిపెడుతున్న ఈ యొక్క మోదీకి మంచి గుణపాఠం చెప్పారు. అదేవిధంగా 2029లోనే కంపల్సరీ రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వంలో కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేస్తుంది. యాక్చువల్గా ఈ 5 సంవత్సరాలు మోదీ ఈ యొక్క ఎన్డీఏ అలయన్స్ పార్టీస్ని కలుపుకొని వెళ్ళడమే గొప్ప. నిజంగా మేము అనుకోవడం ఏంటంటే ఒక 2 సంవత్సరాల్లోనే వి మే సీ ఎలక్షన్స్ ఆర్ కాంగ్రెస్ ఫార్మ్డ్ గవర్నమెంట్, ఇండియా అలయన్స్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. థ్యాంక్ యూ అండి రాజేష్ గారు అండ్ గంగసాని గారు, మీ వాల్యుబుల్ ఒపీనియన్ చెప్పినందుకు చాలా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నా పేరు ప్రదీప్ సామల, ఇండియన్ ఓవర్సీస్ కాంగ్రెస్ యూఎస్ఏకి వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నాను. ఈరోజు
న్యూజెర్సీలో కాంగ్రెస్ అండ్ ఇండియా అలయన్స్ విక్టరీ సెలబ్రేషన్ జరుపుకోవడం జరిగింది. దాదాపు 400 మంది పైన ఎన్ఆర్ఐస్ ఈ ఈవెంట్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది. ఈరోజు ఈ సెలబ్రేషన్స్ అనేది మేమేదో గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేసినాం అనేది కాకుండా ఒక డెమోక్రసీకి ఒక విక్టరీ లాగా రాహుల్ గాంధీ గారు ఎన్నోసార్లు చెప్పినారు, ఒక లెవెల్ ఫీల్డ్ ఎలక్షన్ జరిగితే ఈరోజు ఇండియా అలయన్స్ గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేసేది. లెవెల్ ఫీల్డ్ ఎలక్షన్ లేకపోయినా కానీ దాదాపు ఒక విక్టరీకి ఒక 25-30 సీట్ల దూరంలో ఇండియా అలయన్స్ అయిపోవడం జరిగింది. డెమోక్రసీకి ఒక డెఫినేషన్ మొన్నటి ఎలక్షన్స్. ఎన్నో రకాల అక్రమాలు జరిగినా, ఎన్నో రకాల పవర్ పాలిటిక్స్ జరిగినా ఈరోజు ఇండియా అలయన్స్ దాదాపు బీజేపీ ఆర్ ఎన్డీఏ సీట్లకు దగ్గరగా రావడం జరిగింది. సో డెమోక్రసీని మనం కాపాడుకున్నందుకు చేసుకున్న సెలబ్రేషన్స్. అదే కాకుండా ఈరోజు రాహుల్ గాంధీ గారి 54th బర్త్డే సెలబ్రేషన్ కూడా చేసుకోవడం జరిగింది. ఇండియన్ ఓవర్సీస్ కాంగ్రెస్ యూఎస్ఏ దాదాపు 30 కంట్రీలలో పార్టిసిపేషన్ ఉంది. ప్రతి ఎలక్షన్స్లో ఇండియన్ ఓవర్సీస్ కాంగ్రెస్ తరఫున 100 మంది వెళ్ళి అసలు కాంగ్రెస్ ఐడియాలజీ ఏంటిది అనేది ప్రాపగేట్ చేస్తూ, మొన్నటి తెలంగాణ సంబంధించి అసెంబ్లీ ఎలక్షన్లు అనుకోండి, పార్లమెంట్ ఎలక్షన్లో దాదాపు ఒక 4,000 మంది ఇండియన్ ఓవర్సీస్ కాంగ్రెస్ త్రూఅవుట్ ద వరల్డ్ వాలంటీర్స్ వెళ్ళి వాళ్ళు మన ఐడియాలజీ గురించి ప్రాపగేట్ చేయడం జరిగింది. సో ఈరోజు ఇండియన్ అలయన్స్ విక్టరీలో ఐఓసీ యూఎస్ఏ పాత్ర ఎంతో ఉంది, ఎన్ఆర్ఐ డయాస్పోరా పాత్ర ఎంతో ఉంది. ఇక ముందు కూడా ఇది మేము కంటిన్యూ చేయబోతున్నాము. సో ఈ విజయోత్సవాలు అనేది రేపు రాబోయే 5 ఏళ్లలో కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్, ఇండియా అలయన్స్ గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేస్తుందనే నమ్మకంతో మా వంతు కార్యక్రమాలు చేయబడుతున్నాం. నా పేరు రామ్ గడుల, ఇండియన్ ఓవర్సీస్ కాంగ్రెస్ యుఎస్ఏ తెలంగాణ చాప్టర్ చైర్మన్. ఈరోజు జూన్ 19th, 2024 న్యూజెర్సీలో రాయల్ ఆల్బర్ట్ ప్యాలెస్లో ఇండియన్ ఓవర్సీస్ కాంగ్రెస్ యుఎస్ఏ ఆల్ చాప్టర్స్ ప్లస్ ఎన్ఆర్ఐ కమ్యూనిటీ కాంగ్రెస్ సపోర్టర్స్ ఒక 400 పీపుల్ పైన ఈరోజు ఇక్కడ మేమందరం సమావేశమైనాము. ఈరోజు మేము కలవడానికి ముఖ్య కారణము సెలబ్రేషన్ ఈజ్ ఫర్ keep upholding the democracy of India, for keeping the secularism of India on track, and for upholding the Constitution of India, for which the Indian voters have rightly voted and have created a formidable opposition, an opposition that is equal matching to the government in terms of the count. And we are celebrating it all happened because of Mr. Rahul Gandhi, who is the Indian National Congress leader. Under his leadership, this was a well-fought, positive election. And India, we primarily boast of having youngsters. We say 40% to 50% almost population is young. Modi has become aged. Modi is unfit. I'm not sure how many of you have followed the debates towards this election and the talk that Modi had versus the young dynamic leader Rahul Gandhi had. He cared for the people. He mixed with the people. He had shown that he is not a prince. The image that Modi creates through his, manipulative language, manipulative elections, we are out of it. Especially the rural India has spoken. If you look at the percentage of votes and the percentage of win in the rural India, the Indian National Congress and India Alliance has had more seats than the urban. Please wake up
the educated. Don't get carried away with religion. Religion is part of our life, but it is a personal life. It is not a matter of nation. Nation is a matter of economical growth, development, and opportunities given under a very democratic rule, not an authoritarian rule. We hope that the NDA alliance partners, TDP and Janata Dal United, will realize and support in a formidable growth of India and work together along with the opposition. And that's the reason why we are celebrating today, because of upholding the Indian Constitution and the democracy, and long live India's secularism. Jai Hind. నా పేరు రాజేశ్వర్ గంగసార్ రెడ్డి. నేను ఇండియన్ ఓవర్సీస్ కాంగ్రెస్ తెలంగాణ చాప్టర్ ప్రెసిడెంట్ను. ఈరోజు ఇక్కడ ముఖ్యంగా రాహుల్ గాంధీ గారి బర్త్డే సెలబ్రేషన్ అంటే ఇండియన్ ప్రజల పూర్ పీపుల్ సెలబ్రేషన్ చేసుకుంటారు. పూర్ పీపుల్ విక్టరీ సెలబ్రేషన్. ఎందుకంటే రాహుల్ గాంధీ ఆయనే కష్టపడి పాదయాత్ర చేసి ప్రజల మనోభావం తెలుసుకొని వాటిని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని ప్రయత్నించాడు. కానీ రాహుల్ గాంధీ 100 వరకు వచ్చాడు. అంటే మోడీ గారు చేసిన స్పీచ్లలో అసలు ఒక మీనింగ్ లేకుండా ఏదైనా తను 10 సంవత్సరాల్లో ఏం చేసినా అని దాని గురించి మాట్లాడకుండా ఆ మంగళసూత్రం మచిలీ అని ముస్లిం అని ఇవి తప్ప ఎవడో నువ్వు కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ వస్తే బర్రెలు తీసుకుపోతారని మన్మోహన్ సింగ్ గారు ఇచ్చిన లాస్ట్ స్టేట్మెంట్లో ఒక పూర్ పీపుల్కు ఈ గవర్నమెంట్ రెస్పాన్సిబుల్ ఉంటుందని చెప్పి దాన్ని తీసుకొని ప్రచారం చేశారు. కానీ భారతదేశంలో ప్రజలు తిరిగి కొట్టారు. ఒక 140 స్థానాల్లో అసలు ఎలక్షన్ అవకతవకలు జరిగినాయి. అవి కనుక కరెక్ట్ అయితే అసలు ఇప్పుడు ఇండియన్ అలయన్స్ గవర్నమెంట్ స్టార్ట్ చేసేది. ఎందుకంటే మొన్న మహారాష్ట్రలో అసలు ఉదయ్ ఠాక్రే వాళ్ళ ఎంపీది ఎంత ఘోరం చేసినట్టే అది గెలిచిందని డిక్లేర్ చేసి మళ్ళీ చేసినారు. అసలు డిఎంఓస్ మొత్తం వార్నింగ్ ఇచ్చారట. బట్ దట్ హ్యాస్ టు బి ఇన్వెస్టిగేటెడ్. ఎందుకంటే ఇది ఈ ఎలక్షన్లో సేమ్ ఫీల్ లేదు. బీజేపీకి అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉంది, ఈడీ, సిబిఐ, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అందరిని యూజ్ చేసి ఎలక్షన్లు గెలిచారు తప్ప అసలు వాటి సపోర్ట్ లేకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీ రాహుల్ గాంధీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అకౌంట్లు సీజ్ చేసి చీఫ్ మినిస్టర్ ఇంతవరకు ఇండియన్ హిస్టరీలో ఒక చీఫ్ మినిస్టర్ అరెస్ట్ చేసి ఎలక్షన్ చేసింది లేదు. దిస్ ఇస్ హిస్టరీ ఆఫ్ ద ఇండియన్ హిస్టరీ. ఈజ్ పీపుల్ రిమెంబర్. అండ్ పీపుల్ చెప్తారు, ప్రజలు బీజేపీకి బుద్ధి చెప్తారు. మోడీ గ్యారంటీ ఈజ్ నెక్స్ట్ లూజింగ్. మోడీ గ్యారంటీ ఇంతకుముందు ఇండియా షైనింగ్ అని చెప్పారు వాజ్పేయి అప్పుడు, అది పోయింది. ఇప్పుడు మోడీ గ్యారంటీ ఈజ్ సేమ్ థింగ్. మోడీ ఐ డోంట్ నో హౌ లాంగ్ ఎలక్షన్స్, బట్ ఒక్కటి చెప్తారు ప్రజలందరికీ, తెలుగు వారందరూ చెప్తారు, ఈసారి సౌత్ ఇండియా నుంచి బీజేపీని అడ్రస్ లేకుండా చేయాలి. దట్ ఈస్ అవర్ టార్గెట్. ఎందుకంటే బీజేపీ దరిద్రం, బీజేపీ మన ప్రోగ్రెస్ దరిద్రం. ఇంకో విషయం ఏంటంటే సౌత్ ఇండియా ప్రజలందరికీ రేపు 26లో ఎలక్షన్ కాన్స్టిట్యూన్సీ రివాంప్ అవుతాయి. మనకు ఎంపీ సీట్లు తగ్గుతాయి. ఎంపీ సీట్లు తగ్గినానుకో వీ డోంట్ హ్యావ్ నో పవర్. అందుకొరకు సౌత్ ఇండియన్ ప్రతి ఒక్క భారతీయుడు అలర్ట్ కానీ అడ్డం తిరుగుకుంటూ బీజేపీని పారదోలాలి. బీజేపీని దేశం నుంచి పారదోలాలి. బీజేపీ ముక్త్ భారత్ చెయ్యి. థ్యాంక్ యూ.